من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں. خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں. جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں. خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں. جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. اور وعدہ لیا ہے اور نہ کبھی جام لیا ہے. یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ. وعدہ لیا ہے اور نہ کبھی جام لیا ہے. جب حد سے بڑا غم تو تیرا نام لیا ہے. جب حد سے بڑا غم تو تیرا نام لیا ہے. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. بغیر کسی تاخیر و تعمل کے محبت کے ساتھ درود شریف کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. یا اللہ جی ختم تراویح ہوئی ہے، ختم قرآن ہوا ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے مرجائیے نہیں، ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. ہم کو معلوم ہے ایک گاؤں میں اسی طرح ختم تراویح چالو ہوئی. اس گاؤں میں ایک لڑکا تھا جو نماز تو پڑھتا تھا مگر کبھی ختم تراویح نہیں پڑھا تھا. تو اس کے دوست لوگوں نے کہا یار تو تراویح میں نہیں جاتا، چلو. بولا ہاں یار وہی تو جائیں گے. ہاں ہاں چلو چلو، بہت مزہ آتا ہے. تو اسے بہت مزہ ہی آتا ہوگا. اس چلا گیا بیچارہ پڑھنے کے لیے. امام صاحب ماشاء اللہ دیکھیے حضرت ضعیف ہو گئے ہیں مگر ابھی تک ان کا انداز بیان جو ہے لاجواب ہے. ساتھ ہی ساتھ حضرت نے اپنا ٹائم مجھے دیا ہے. حضور حافظ صاحب قبلہ تو ماشاء اللہ لاجواب ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی نعمت نصیب فرمائے. ہمارے پران پریہ بندھو مائی بیسٹ فرینڈ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالجبار صاحب قبلہ ماشاء اللہ بہت محبتوں سے نوازتے ہیں. ساتھ ہی ہمارے عالم بھائی کا تو کوئی جواب ہی نہیں، چونکہ دیکھیے یہاں کی کمیٹی تو بہت اچھی ہے، کمیٹی کے حضرات نے یاد کیا ہے. لیکن عالم بھائی نے ہمارا بیان کچھ دن پہلے کرکرا بستی میں سنا تھا تو انہوں نے جسٹ مغرب کے بعد کال کیا اور میں آ کر کے حاضر ہو گیا. آپ لوگوں کی محبت ہے حضرات، تو اس لیے ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. روزہ رمضان کا دن ہے، سحری بھی کرنا ہے. ہم کو معلوم ہے کہ زیادہ لمبا نہیں چلے گا، اور آج کے دور میں تو لمبی تقریر سننا دور کی بات ہے، آدمی لمبی دعا بھی نہیں پسند کرتا ہے. ایک امام صاحب دعا کر رہے تھے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، تو ایک مقتدی بول رہا ہے کہ حضرت جلدی ختم کیجئے خدا کے واسطے.
تو حضرات کرام ایسا ہے، تو لڑکا چلا گیا تراویح پڑھنے کے لیے، امام صاحب جو تھے فرض پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، تو فرض 4 رکعت نماز پڑھانا ہے، 5-7 منٹ میں ہو گیا مکمل، تو لڑکا یہ جو پہلی بار تراویح پڑھنے کے لیے آ گیا ختم قرآن سننے کے لیے، تو یہ سوچ رہا کہ ہمارے امام صاحب اگر 5-7 منٹ میں ختم کر سکتے تو حافظ صاحب راجدھانی ایکسپریس کی طرح چلیں گے، 3 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس نوجوان کو نہیں پتا تھا کہ پہلا دن ہے اور آج پہلے ہی دن میں حافظ صاحب کو 3 پارہ پڑھنا تھا۔ اب جو ہے یہ کھڑا ہے، حافظ صاحب پڑھتے جا رہے ہیں 3 پارہ میں، تو کم سے کم 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ تو یہ لڑکا کھڑے بالکل یہ پک گیا۔ اب دوستان محترم لگ بھگ 1.5-2 گھنٹہ میں تراویح کی نماز ختم ہوئی۔ اب حافظ صاحب پیچھے آئے اور امام صاحب پھر سے وتر پڑھانے کے لیے آگے گئے۔ تو یہ لڑکا سوچ رہا ہے یا اللہ، حافظ صاحب نے تو 1.5 گھنٹہ لگا دیا، اب امام صاحب پتہ نہیں اور 1.5 گھنٹہ لگائیں گے۔ یہ بغیر وتر پڑھے گھر چلا گیا، اور ماشاء اللہ آپ کے گاؤں کی طرح ہی بالکل روڈ سائڈ میں مسجد تھی، راستہ کنارے گھر میں جا کر کے سو گیا اور کہا اب تو کبھی نہیں جائیں گے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے ٹائم آدمی کو حاجت محسوس ہوتی ہے، تو ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے دیہات ایریا تھا، جیسے ہم پورے دیہات کے ہیں اسی لیے جانتے ہیں، دیہات ایریا تھا، باتھ روم گھر پہ نہیں تھا، تو لوگ میدان میں جاتے تھے، تو وہ بھی لوٹا میں پانی لیا اور میدان میں جا رہے ہیں باتھ روم کے لیے، ٹھیک اس مسجد کے راستے سے ہی پار ہوں گے، تو جھانک کے دیکھ رہے ہیں، اس کو نہیں معلوم ہے کہ فجر کا ٹائم ہو چکا ہے اور فجر کی نماز لوگ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ چکے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا، تو اس ٹائم فجر کا ٹائم تھا اور امام صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے قیرت کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں فجر کی نماز۔ وہ نوجوان آتا اور جھانک کے دیکھتا اور بولتا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ میں رات ہی کو چلا گیا، ورنہ رات کا معاملہ تو ابھی تک چل رہا ہے۔ حضرات کرام ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا، اس لیے زیادہ لمبا ٹائم لینے کا میرا مقصد بھی نہیں ہے۔ باہر کے ایسے بہت سارے اینٹی بائیوٹک ہیں، لیکن ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، بالکل مختصر میں 2-4 باتیں آ چکے ہیں، ختم قرآن ہوا ہے، ختم تراویح ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں ایک بات عرض کریں گے اور اس کے بعد اپنی تقریر ختم ہو جائے گی۔ حصول برکت کے لیے بنگالی انداز میں، چونکہ ہم بنگال کے رہنے والے ہیں اور حضرت جانتے ہیں کہ ہم بنگلہ ہی میں تقریر کرتے ہیں، لیکن جب پورا بوکارو چھیتر میں گھس گئے تو ہم سوچ رہے کہ بنگلہ ادھر تو سمجھے گا نہیں، اس طرح ہم سوچ رہے تھے کہ بنگلہ سمجھتے ہیں لوگ، ہے نا، ورنہ بنگلہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ایک بار مرشد آباد میں گئے تھے پروگرام میں، تو ادھر کا بنگلہ جانتے ہیں نا، سمجھنا مشکل ہو جائے گا، کیا جو بول رہا ماجی ماسا کی طرح کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایک دکان میں ہم لوگ گئے ہیں صبح سویرے ناشتہ کے لیے، تو ویٹر لوگ آیا اور آنے کے بعد کیا بول رہا جانتے ہیں؟ دادا اپنارا سادہ گو کھاوے نہ کالا گو کھاوے۔ اب آدمی تو چونک جائے گا، ایسی بات سن کر کے آدمی تو چونک ہی جائے گا۔ ہم پورنیہ کے، اور پورنیہ کا بنگلہ تو اتنا گاڑھا ہے نہیں، ہم بولے بھائی یہ کیا بول رہا تھا؟ میرے ساتھ اور ایک دوست تھے، میں نے کہا چلو یار یہاں سے چلتے ہیں۔ تو جو منشی تھا دکان کا مالک، وہ بول رہا کہ কি হলো আপনাদের আপনার ওয়েটার যেভাবে বলতেছে সেভাবে এখানে থাকা যায় না। ওই কি বললো? বলছে আপনার ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করুন। বলছে কি বললি রে এদেরকে? তো ও বল रहा है দাদা কিছু বলি না তো, এর বললাম যে কালা গু খাবেন না সাদা গু খাবেন। তো ও বলে আগে আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? আমরা বললাম আমরা পুরুলিয়া থেকে এসেছি। আচ্ছা তাইলে বুঝতে পারলেন না তো? আমার ওয়েটার আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে যেখানে রসগোল্লা 2 প্রকারের রাখা আছে, হ্যাঁ না, একটা কালা জামুন আর একটা সাদা সাদা রসগোল্লা। तो हमारे वेटर जिज्ञास करे जे काला काला रसगुल्ला खाइएगा या सफ़ेद वाला खाइएगा, ये मतलब वेटर बोला है। तो उसी को किस तरह से बोल रहा आदमी कैसे समझेगा? तो हजरात इकराम ऐसा कुछ नहीं, हम हल्का करके बंगला को बोलते हैं ना, तो हम बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाली अंदाज में मेरे साथ एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना। अल्लाह তুমি নসিব করো বারে বারে মদিনা। আল্লাহ তুমি নসিব করো বারে বারে
নবীজির রোজা না দেখায়া কবর মাঝে নিও না। নবীজির রোজা না দেখায়া কবর মাঝে নিও না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা मुहम्मद। सब मिलकर बोलिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए दो शेर नात का और उसके बाद एक बात अर्ज करेंगे, गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शायर लिखता है कि आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का, ज़माने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। हैबत से गिरा तेरी, हैबत से गिरा तेरी, हर बुत बुत खाने का। आका तेरे आने या के आला हजरत अहले सुन्नत मुसलमानाने झोपड़ो जिंदाबाद जिंदाबाद। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। और हजरात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्तों का कैप्टन बना करके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था कि जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को बुला करके लेते आओ। तो उस रात मेरे नबी आराम कर रहे थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ क्या मौला आपके महबूब आराम कर रहे हैं, जगाएं तो कैसे जगाएं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया था कि तू चूम ले तले वो को काफूरी होठों से। बोलिए सुभान अल्लाह। तू चूम ले हो तले वो को काफूरी होठों से। खुद रब ने सिखाया है, खुद रब ने सिखाया है अंदाज जगाने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। और एक बहुत ही प्यारा शेर, हम लोग गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, सब कुछ हैं, मगर हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। कल क़यामत के मैदान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से जब हम आप बख्श जाएंगे, उस मैदान महशर के नक्शा को याद कीजिए। और आखिरी शेर पहुँचा रहा हूँ, दुआओं के साथ समात फरमाइए। भूख प्यास से जो कमज़ोरी आई है बदन में, उसको तोड़िए और नबी के ग़ुलाम की तरह बोलिए सुभान अल्लाह। आका तेरे आने से
رنگ بدلا زمانے کا میرے آقا رو رہے تھے আমার দয়ার নবীজি কাঁদতে কাঁদতে দোয়া করতেছিলেন আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছিলেন বন্ধু আপনার চোখের আঁসু দেখে আমি সহ্য করতে পারি না আপনি কেন কাঁদেন গো নবী আমার আপনার দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজ করেছিলেন মাওলা আমি কাঁদতেছি আমার বিটি ফাতেমার জন্য না আমি কাঁদতেছি হাসানান করিমের জন্য না আল্লাহ আমি কাঁদতেছি আমার গুনেহগার উম্মত মনে হয়ে গেছে मोहब्बत करना है तो इस नबी से मोहब्बत करें विराट कोहली से मोहब्बत करना छोड़ दीजिए हार्दिक पांड्या से मोहब्बत करना छोड़ दीजिए क्योंकि वो हम लोग को जानते भी नहीं है आज हमारे समाज के नौजवानों का हाल क्या यहाँ के लोग तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं मगर हमारे समाज के लड़कों का नौजवानों का हाल क्या है जब तक झोपड़ों में था नो प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं बहुत अच्छा था 4 महीने के लिए दिल्ली चला गया 6 महीने के लिए कर्नाटक चला गया कुछ दिनों के लिए कोलकाता चला गया कुछ दिनों के लिए राजकोट चला गया जब उधर से आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं इधर भी सिला हुआ है इधर भी सिला हुआ है पीछे भी सिला हुआ है बीच में मुर्गी के नेज की तरह है वो भी पेंटिंग किया हुआ है ऐसा लग रहा है कि एटा मुर्गी नेज नो एटा हासिल नेज हजरात गिरामी इसलिए नकल करना है जरूर नकल कीजिए मगर इन लोगों की नकल नहीं करनी है बल्कि अगर नकल करना है तो उसकी नकल कीजिए जिनके नकल करने के बाद जब आप चलेंगे तो देखने वाला देख करके यही कहेगा जब गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम का ये आलम है तो इन लोगों के जो नबियों के इमाम है उनका आलम क्या होगा हज़रात गिरामी माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों के सुनने का अंदाज है सिर्फ यही नहीं है आज हमारे समाज के नौजवानों का हाल क्या है या तो माशाअल्लाह बुजुर्ग इमाम साहब है जहाँ पर नौजवान इमाम रहते हैं नमाज के बाद जुम्मा के बाद खैनी लेंगे हाथ में रगड़ रगड़ के जा रहे हैं पहुँच गए रगड़ के और जाने के बाद कहते हैं हजरत आपने जो तकरीर क्या हिला करके हिला दिया बिल्कुल ये तकरीर हो रही है ना उनके साथ बात हो रही है इमाम साहब को चाट इमाम साहब कहा बस अल्लाह का करम है और क्या कहेंगे कोई तो अंकर तो नहीं करेगा बस अल्लाह का करम है इमाम साहब ऐसे ही मतलब चाटते चाटते बात करते 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 असर का टाइम हो गया अब जब असर का टाइम हुआ तो वहाँ पर जो अजान देने वाले थे वो माइक के सामने गए और अजान देने लगे किस तरह जानते हैं अल्लाहु अकबर बोलिए सुभान अल्लाह ज़रूर बोलिए क्योंकि माह रमज़ान का दिन चल रहा है जो लोग प्रोग्राम में नहीं आए हैं जो लोग तरावी पढ़ के चले गए या आए ही नहीं है वो लोग अगर सुनेंगे तो कहेंगे सब गया सब खत्म हो गया आज अजान हो गई तो सहरी भी नहीं कर पाए वो लोग सोचेंगे फजर की अजान हो रही है लेकिन अब जब सुभान अल्लाह बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं ये फजर की अजान नहीं आज ख़त्म तरावी मिलाद की अजान है इसलिए सुभान अल्लाह कहने के लिए कह रहे हैं मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह असर की अजान हो गई तो लड़के लोग क्या कह रहे हैं यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं लड़के लोग क्या कह रहे हैं हजरत हम लोग आ रहे हैं इमाम साहब ने कहा कहाँ जा रहे हैं
अजान हो गई तो नमाज पढ़ के जाना है। बोला नहीं हजरत आप लोग पढ़िए, हम लोग आ रहे हैं। बोला क्यों? बोला नहीं आप समझेंगे नहीं। बोला कैसे नहीं समझेंगे, पूरे गांव के मैटर मामला को समझ रहे, कैसे नहीं समझेंगे? जरूर समझेंगे, बोलो। बोला नहीं हम लोग आ रहे हैं, पढ़िए। बोले पढ़ लो यार, पढ़ लो, अजान हो गई, अजान की आवाज़ सुन के तो शैतान भागता है, तुम लोग मुसलमान हो के क्यों भाग रहा है, पढ़ लो। तो ये लोग धीरे से इमाम साहब के कान में जाके कहते हैं, क्या जानते हैं? जाके कहते हैं कि हजरत हम लोग नापाक हैं, हम लोग नापाक है। अफसोस की बात है, हंसी की बात नहीं है मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों। और कहेंगे कि हजरत हम भी इमामत करते हैं, एक ताबीज़ बना दीजिए, काहे का घर में बरकत नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, আমার ভাই জানেরা বন্ধুরা, তোমরা যদি বরকত চাও যে আমাদের ঘরে বরকত হোক, আমার ঘরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত নাজিল হোক, না 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 রে ভাই, এইরকম করলে হবে না। তাবিজ লিয়াতে কোনো বাধাই নাই, তাবিজ লাও, কিন্তু তাবিজ নিলেও তোমার কাজ হবে না। কেন কাজ হবে না জানেন? তাবিজ তো দূরের কথা, মৌলানা সাহেবকে যদি গলাটায় লটকাইয়া লাও তাও তোমার কাজ হবে না। ও বন্ধু, যদি আমরা চাই আমার ঘরে বরকত নাজিল হোক, আমার ঘরে আল্লাহর রহমত নাজিল হোক, মিশকাত শরীফের হাদিসের মধ্যে রয়েছে আত-তাহুরু নিসফুল ঈমান, पाक रहा करो, इसलिए कि पाक रहना ही आधा ईमान है। পাক থাকাটা আধা ঈমান। যখন আমি পাক থাকবো, আমার স্ত্রী পাক থাকবে, আমার বিটি পাক থাকবে, আমার বোন পাক থাকবে, আমার মা পাক থাকবে, যখন সারা ঘরের লোক পাক থাকবে, আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা নাজিল হবে, আর তিনার ঘরে বরকতেই বরকত হয়ে যাবে। তখন সে বান্দাটা নিজের জবান খুলে বলবে, ফজলে রব্বুল ওলা और क्या चाहिए, फजले रब्बुल ओला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल ओला, फजले रब्बुल ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या बस्ती करिया करिया ताजुस्सरिया ताजुस्सरिया करिया करिया ताजुस्सरिया ताजुस्सरिया उसका दरिया फैज का दरिया ताजुस्सरिया ताजुस्सरिया तकबीर फिर से शेर को पढ़ फजले रब्बुल ओला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल ओला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल ओला, फजले रब्बुल ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। माशाअल्लाह ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया। तो हज़रात गिरामी, इस तरह का अमल अपने अंदर लाने की कोशिश करें, वरना माह रमज़ान चल रहा है। আল্লাহু আকবার কবিরা। এখন মুসলমানদের এমন অবস্থা, আমার একজন ওস্তাদ গ্রামে ছিলেন, তিনি বলতেছেন, বাবা আমি একবার রোজার দিনে প্রোগ্রামে যাইতেছি। রোজার দিনে ওই যেমন আপনার ওখানে প্রোগ্রাম হয় তো দূরে যাওয়ার ছিল, তিনি বলছেন, বাবা আমি রোজার দিনে প্রোগ্রাম যাব, তো দেখি একবারে চিলচিলাতি ধূপের মধ্যে একটা সাদা দাড়িওয়ালা মুরব্বী বাবা রিকশা নিয়ে দাঁড়ায় রয়েছে। তা আমি সামনে গেলাম আর বললাম, চাচা
ফালা জায়গাতে যাবেন? তো চাচা বললো হ্যাঁ যাবো, বসেন। তো মৌলানা সাহেব বসেলেন। এখন রোজার দিনে যদি আপনি কোথাও যান, কোনো জায়গাতে যান, তো আপনাকে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করবে আপনার কি রোজা আছে। আমাদের বাঙালি বলে আপনার কি রোজা আছে। তো আপনি যদি বলেন রোজা আছে তাহলে ঠিক আছে, আর নাহলে কোল্ড ড্রিঙ্ক পেশ করবে। যেমন আজকে মাগরিবের সময় আমি ওই কি বলে ঠান্ডা কি স্প্রাইট না কি বলে ওইটা গ্লাস খেয়ে নিয়েছিলাম, ওই জন্য গলাটার মধ্যে খারাস এসে গেছে। আমি তো জানি না যে আপনাদের গ্রামে প্রোগ্রাম হবে। মাগরিব পড়ে এসেছে, তারপরে হুজুর ফোন করেছে আপনারা আসতে হবে, এই জন্য কিছু তৈয়ারিও হইতে পারে না। তো মৌলানা সাহেব বলতেছে তিনার রিক্সায় বসলাম আর বললাম চাচা কি আপনি রোজা রাখা হ্যাঁ? তো চাচা বলছে কি মৌলানা সাহেব বাস রোজাটাই রাখতে পারি নাই, বাকি পুরা ইসলামটা ঠিক আছে। মৌলানা সাহেব বলছে চাচা আপনি রোজা রাখা? তো বলছে মৌলানা সাহেব রোজাটাই রাখতে পারি নাই, বাকি পুরা ইসলামটা ঠিক আছে। মৌলানা সাহেব হবে হতে পারে, রোজা ধূপের দিন এত রোদ এত ধূপ পড়তেছে আর রোজা রাখতে পারে। কিছু দূর যাওয়ার পরে মৌলানা সাহেব দেখলেন যে নামাজের সময় হয়ে গিয়েছে। তো চাচাকে বলছে চাচা তো রিক্সাটা দাঁড়াবেন? ওই কেন? ওই যে মসজিদে নামাজের সময় হয়েছে, আমিও নামাজ পড়তাম আর আপনিও যেতেন। মৌলানা সাহেব ঠিক আছে আমি রিক্সা দাঁড়ায় দিলাম, আপনি যান নামাজ পড়ুন, আমি নামাজটাই পড়তে পারিনি, বাকি পুরা ইসলামটা ঠিক আছে। मौलाना साहब बोलছি तो एक नंबर का फेंकू है रे भाई। नमाज पढ़ करके निकले, मुसाफिर थे, वो कहते मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और निकल गया। तो निकलने के बाद रिक्शा में बैठे, जब रिक्शा से उतरे बोले चाचा भाड़ा कितना हुआ? तो बोला कि 30 रुपये। हमने कहा चाचा 30 टका नहीं, आप 50 टका लीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि आपको कलमा याद है? तो वो चाचा बोल रहा है क्या जानते हैं? मौलाना साहब ये कलमाटा याद नहीं, बाकी पूरा इस्लाम ठीक है। हज़रात गिरामी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है अल्लाह की अरे बोलेंगे 11 बजे, मैंने सोचा कि 11 बजे तक ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी शुरू भी हुआ नहीं हुआ और 11 बज गया। बार के जब पहली बार आए तो थोड़ी देर बोलते हैं क्या है, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, আমি যে কোরআন শরীফ থেকে আয়াতে কারিমা পড়েছি, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন কোরআনের মধ্যে যে আমি কোরআনের মধ্যে যে আমি নাযিল করেছি, যে কোরআনে মুকদ্দাস আমি নাযিল করেছি, এর মধ্যে মুমিনদের জন্য শিফা রয়েছে এবং রহমত রয়েছে। শিফা এবং রহমত কিভাবে রয়েছে? চট্টগ্রামের বাবাজিরাই আমার, বন্ধুরাই আমার, একটা গুনহগার ছেলে রাত দিন মদ খায়, ভাইজানেরাই আমার, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন কোন বান্দাকে হেদায়েত দেয় তখন সেই বান্দার কি রুতবা হয়ে যায়। রাত দিন মদ খায়, 100 টাকার মদ খায়, একদিন মদ খাওয়ার জন্য শরাব পিনে কে লিয়ে মদ খাওয়ার জন্য যাইতেছে। তখন এই ডিজিটাল জামানা ছিল না, এরকম লাইট ছিল না, মানুষের ঘরে ডিবরি জ্বালায়া, ডিবরি তো ওখানে ছেলেরা বুঝতেও পারবে না, চেরাগ জ্বালায়া, কেরোসিন তেল দিয়ে, মিট্টি তেল দিয়ে, মাটি তেল দিয়ে জ্বালায়া মানুষেরা কাজ চালাইতো। এই ছেলেটা যাইতে যাইতে রাস্তার মধ্যে দেখে একটা ঘরের ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ আসতেছে। দরওয়াজাতে গিয়ে টপ টপ করে দস্তক দিলেন। একটা 7-8 বছরের ছেলে বের হয়ে বলতেছে আঙ্কেল আপনি কি বলতেছেন? এই লোকটা বলল বাবা তুমি কেন কাঁদতেছো? ছেলেটা বলে আঙ্কেল কাঁদতেছি এই জন্য চাচা, আমি এই জন্য কাঁদতেছি, মাটি তেলে চেরাগে দিয়ে জ্বালাইয়া এই গভীর রাতে আমি আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত করতেছিলাম। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकद्दस किताब कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। तो बेटा क्या हुआ? कहा कि चाचा क्या बताएं, अफसोस मुझे इस बात पर हुआ, इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो शराब पीने के लिए पैसे 100 रुपया उड़ा देते हैं, मगर मेरे पास इस टाइम 1 टका भी पैसा नहीं है कि मैं तेल खरीद करके कुरान पाक पढ़ सकूं, इसलिए इसे अफसोस से रो रहा हूँ। हजरात गिरामी এই ছেলেটাই নজওয়ানটা যদিও মদ খাইতো, কিন্তু এই কথাটা শোনার পরে হৃদয়টা কেঁপে গেছে, দিলটা কেঁপে গেছে আর বলতেছে বাবা তুমি টেনশন করিও না, এখনই আমি তোমার জন্য তেলের ব্যবস্থা করতে
করেছি। রাশন দোকানে যাইয়া রাশন দোকানওয়ালাকে আওয়াজ দিয়েছে। দোকানওয়ালা বের হয়ে বলতেছে, হয় স্যার আপনি এত রাতে কেন? ওই আজকে বেশি প্রশ্ন করিস না, বেশি কোশ্চেন করিস না, বল তোর দোকানে মিট্টি তেল আছে কিনা, কেরোসিন তেল আছে কিনা। দোকানওয়ালা বলছে আছে, কই এক টিন আমারে তেল দে। দোকানওয়ালা তেল বাইর করে দিয়েছে। টাকাটাকে গুনে দেওয়ার পর এই লোকটা বলতেছে দোকানদারটাকে, এই টিনটা আমার মাথায় উঠাইয়া দে। দোকানদারটা বলছে, স্যার এত রাতে তো আর কোনো কাস্টমার আসবে না, এত রাতে তো আর কোনো গ্রাহক আসবে না, আমি তেলটাকে পৌঁছাইয়া দিই। এই নজওয়ানটা বলল, দোকানদার রে, সারা জিন্দেগি গুনাহ করেছি, আজকে একটা নেকি করার রাস্তা পেয়েছি। এই রাস্তাটা আমার থেকে নোটে নিস না, আমার মাথার মধ্যে টিনটাকে উঠাইয়া দে। ওই দোকানদারটা টিনের মাথার উপরে টিনটাকে উঠাইয়া দিয়েছে। টিনটাকে নিয়ে এসে ওই ছেলেটার ঘরের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিয়ে বলল, বাবা তুমি মন ভরে প্রাণ ভরে আল্লাহ পাকের কোরআনের তেলাওয়াত করো, আর কাল কিয়ামতের ময়দানে নবীজির দরবারে তুমি আমার জন্য একটা কথা বলে দিবি, আমার জন্য একটা কথা বলে দিবি যে আজকের পর থেকে আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে নবীজির সাচ্চা আর পাক্কা গোলাম হয়ে গেছি। একটু ভেবে দেখো ও গো তোমরা মুমিনি মুমিনা, একটু ভেবে দেখো ও গো তোমরা মুমিনি মুমিনা, আমার নবী বিনে এই জীবনে আর তো কেউ না, আমার নবী বিনে এই জীবনে আর তো কেউ না। একটু ভেবে দেখো ও গো তোমরা মুমিনি মুমিনা, আমার নবী বিনে এই জীবনে আর তো কেউ না। সারা জীবনে কাঁদলেন নবী উম্মতের মায়ায়, এখনই আবার কাঁদেন তিনি সোনার মদিনায়। সারা জীবনে কাঁদলেন নবী উম্মতের মায়ায়, এখনই আবার কাঁদেন তিনি সোনার মদিনায়। তো সেই নবীর ভালো সেই নবীর ভালোবাসা বিনে খোদা পাবি না, সেই নবীর ভালোবাসা বিনে খোদা পাবি না, আমার নবী বিনে এই জীবনে আর তো কেউ না। মুসলমান ভাইরা রে আমার, এই ছেলেটা ওই ছেলেটাকে বলছে আমার হাতে হাত রেখে প্রমিস কর, ওয়াদা করে দে নবীজির দরবারে আমার জন্য একটা কথা বলবি যে আমি গুনার কাজ ছেড়ে দিয়েছি। ছেলেটা বলল, চাচা নিশ্চয় করব। এই নজওয়ানটা বলেছিল সেদিন, বাবা রে আজকের পর থেকে যতদিন পর্যন্ত এই কোরআন শরীফ পড়ার জন্য তেলের দরকার হবে, আমি সারা জিন্দগি তোমারে তেল কিনে দিব আল্লাহর কোরআন পাকের তেলাওয়াত করার जन्म कुरान से मोहब्बत करना, कुरान से अकीदत रखना। आज माशाल्लाह जैसा मैंने सुना कि जिस हाफिज साहब ने आप लोगों को मुकम्मल कुरान पाक सुनाया है, आपने बहुत ही अच्छा नज़र नियाज के साथ उनकी खिदमत की। सुनिए कुरान पाक से मोहब्बत करना कैसा काम आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नौजवान ये वादा किया, वादा करने के बाद घर चला गया, घर जाने के बाद सो गया। अब्बू अम्मी घर पे नहीं थे, शादी घर में कहीं गए हुए थे। अंदर से चिटकिले बंद किया और आज एक अजब तरह का एक कैफ महसूस हो रहा है, एक इत्मीनान महसूस हो रहा है। ये नौजवान सोया हुआ है, लेटा हुआ है और दिलो दिमाग सीधा मदीना पहुंचा हुआ है और ज़बान हाल से कह रहा है, ए देशे यार भालो लगे ना ओ नबियाना, मन जेते चाहे सोनार मदीना। এই দেশে আর ভালো লাগে না ও নবিয়ানা, মন যেতে চায় সোনার মদিনা।
সুরমা বলে, বলেন সুবহানাল্লাহ। মদিনার ওই মাটি পেলে চোখে লিতাম সুরমা বলে, তবে হতো মনের সান্ত্বনা ও নবিয়ানা, মন যেতে চাই সোনার মদিনা, মন যেতে চাই সোনার মদিনা। आज दुआ किया है, रात को सोया हुआ है, আল্লাহর কুদরত কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না। ভাইরা আমার, যদি চোখে ঘুম আসে, घूम के हटाया दें। अगर नींद आ रही है तो नींद को दूर कर दीजिए। मेरी 2-4 मिनट की गुफ्तगू को सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आप यहाँ से उठेंगे, कुरान की मोहब्बत अपने दिल में लेकर के उठेंगे। और जिस दिल में कुरान की मोहब्बत होती है, उस दिल में साहिब कुरान की भी मोहब्बत होती है। और जिस दिल में साहिब कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है, और जो नबी का गुलाम होता है, उसकी शान अल्लाह अकबर कबीरा। बस 2-4 मिनट में आपके सामने वो बातें आ रही है। वो नौजवान लेटा हुआ है और सोया है, इधर मेरे रब कायनात का हुक्म हुआ, इजराइल इसकी ज़िंदगी ख़त्म है, जाकर के इसकी रूह को कब्ज़ कर ली। अल्लाह अकबर। भाईजानेर আমার, মৌতের সময় কিন্তু নির্ধারিত রয়েছে, এদিকেও হবে না ওদিকেও হবে না, টসে মস হবে না। মৌতের সময় ফিক্স রয়েছে, মৌতের সময় কনফার্ম রয়েছে। হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই কারো এর মধ্যে ইখতিলাফ নাই। আমি এক জায়গায় তো ওয়াজ করতে করতে বললাম, মানুষ জানে মরতে হবে, তারপরও গুনার কাজ করে। একটা নওজোয়ান এসে বলতেছে, হুজুর আপনি যে একটা কথা বললেন, জানা সত্ত্বেও মানুষ ভুল কাজ করে, এটা কি করে হইতে পারে? জানা সত্ত্বেও কেন ভুল কাজ করবে? আমি সেইখানে বলেছিলাম, কিয়ামতের দিন, কিয়ামতের আগে দজ্জাল আসবে, দজ্জালের মাথায় কাফারা লেখা থাকবে, কাফারা সেখানে লেখা থাকবে, কিন্তু মানুষেরা তার অনুসরণ করবে। গ্রাজুয়েট ছেলেটা জিজ্ঞাসা করেছিল, হুজুর যখন লেখা থাকবে তার পেশানিতে আমরা বুঝতে পারবো এই যে কাফারার মধ্যে একটা ইশারা কি রয়েছে, বুঝতে পারবো, তো কেন অনুসরণ করব? আমি বললাম, বাবা এরকম ভাবে অনুসরণ করবে, এখন যেমন রজনীগন্ধার প্যাকেটে লেখা থাকে, আর কমলা পছন্দের প্যাকেটে লেখা থাকে, दिलरुबार पैकेट लगा था कि सिगरेटर पैकेट लगा था कि तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू जानलेवा है, आदमी देख रहा है, पढ़ रहा है, मगर उसके बावजूद भी खा रहा है कि नहीं? उसके बावजूद भी खा रहा है। ऐसे ही जिसका ईमान हल्का होगा वो সেই দিনটা সে ওই দজ্জালের অনুসরণ করবে। ভাইজানেরা আমার, মৌতের সময় কিন্তু ফিক্স রয়েছে, মৌতের সময় কিন্তু টসে মস হবে না। ওই নওজওয়ানটার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তার মা বাবা 3 দিন পরে ঘরে আসছে। চট্টগ্রামের বাবাজিরা আমার, রোজা রমজানের দিন চলতেছে, রাত চলতেছে। ভাই জীবনে প্রথমবার আপনাদের গ্রামে এসেছি, শুনে যান। ওই নওজওয়ানটার মা বাবা 3 দিন পরে ঘরে এসেছে। ঘরে আসার পরে দেখে ভিতর থেকে ছিটকিল্লি লাগা আছে, আওয়াজ দেয়, ভিতর থেকে আওয়াজ দেনেওয়ালা নাই। দরওয়াজাকে তাইড়া দেওয়া হলো, দরওয়াজাকে তাইড়া দেওয়ার পর ভিতরে যাইয়া তার মা বাবা দেখতেছে গোসল দিয়া, কাফন পরাইয়া কে যেন তিনার বেটারে রেখে দিয়েছে। এই যেটা এই মাসটা এপ্রিল মাসে না, এরপরে যে মাসটা আসতেছে এপ্রিল মে জুন মাসে যদি কোনো মানুষের ইন্তেকাল হয় তো ফ্রিজারে আমরা তারা রাখি, ফ্রিজারে রাখা হয় যেন তোর ডেথ বডিটা খারাপ না হয়ে যায়, এই জন্য ফ্রিজারের মধ্যে রাখা হয়। মুসলমান ভাইরাই আমার, ও প্রাণের বন্ধুরাই আমার, তার মা বাবা সামনে যাইয়া দেখে সেই লাশটার আজ 3 দিন হয়ে গেছে, কে গোসল দিয়েছে, কে কাফন পরাইছে কেউ জানে না। সারা এলাকার লোক জানে যে গুনেগার, খাতাকার, সিয়াকার, রাঞ্জার এই নওজওয়ানটা মদ পান করে, সারা এলাকার লোক এটাই জানে। সামনে গ্রামের লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে, যাওয়ার পরে দেখতেছে মে জুন মাসে যদি কোনো মানুষের ডেথ হয়ে যায়, ইন্তেকাল হয়ে যায়, 3 দিনের ডেথ বডিটা থেকে বদবু আসবে। কিন্তু ঝোপড়ো গ্রামের বাবাজিরা আমার,
আজকে 3 দিন হয়ে গেছে ডেথ বডিটার থেকে বদবু আসবে এটা তো দূরের কথা, মুস্কো আম্বরের খুশবু আসতেছে। এই জন্য তো কোন শায়ের বলেছে, জমি मैली नहीं होते जमन मैला नहीं होता, जमी मैली नहीं होते जमन मैला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता। और आप भी बोलिए, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ব্রাদারান মিল্লাতে ইসলামিয়া একবারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করে দেব, বেশিক্ষণ সময় নেব না। কারণ জানেন ভাই, এই যে আজকে 13 রোজা হয়ে গেল, রোজার আগের দিনে প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে। আর রোজা আমাদের বিশেষ করে প্রোগ্রাম হয় না, বেশিরভাগ আমাদের দেয়াতের আগে খাতমে কোরআনের খাতমে তারাবির প্রোগ্রাম হইলো, আধা ঘন্টার মতন মিলাদ শরীফ হয়েছে, প্রোগ্রাম পাওয়া যায় না। রোজার পরে প্রোগ্রাম শুরু হয়, এই জন্য শুরু রোজার থেকে যেদিন যেদিন ধূপ হয়, বেশি গরম হয়, আপনারাও খান, আমরাও ঠান্ডা পানি খাই, মানে ঠান্ডা পানি পান করি। এই জন্য গলার আওয়াজ একবারে আগের থেকে খারাপ রয়েছে। আর আজ তো ঠান্ডাও পান করে দিয়েছিলাম। আমি জানি না যে এখানে আমার প্রোগ্রামে আসতে হবে। ভাইজানেরা, আমার বন্ধুরা, আমার শেষ কথা শুনেলেন। ভাইজানেরা, ওই নজওয়ানটার লাশটাকে জানাজার গ্রাউন্ডের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। গ্রাউন্ডের মধ্যে নিয়ে যায়, তারপরে জানাজা পড়া আছে। ইমাম সাহেব বলতেছেন, আমরা সারা এলাকার লোক জানি যে এই ছেলেটা বড় পাপী, এই ছেলেটা বড় গুনেগার, এই ছেলেটা বড় খাতাকার, মদ খাইতো এই ছেলেটা, মদ পান করতো এই ছেলেটা। এই জন্য তোমরা যদি কেউ কোনো ভালো কাজ জানো তাইলে বলো। এমন ভাবে ইন্তেকাল হয়েছে, এর গোসল কে দিয়েছে, কাফন কে দিয়েছে আমরা জানি না। এই জন্য তোমরা কেউ যদি এর কোনো ভালো কাজ জানো তো বলো। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি রহমত বাহানা তালাশ করতি হ্যায়, রহমত বাহানা মি জয়ের। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধু বান্দাদের তওবা করার ইন্তজার করেন। এই জন্য তো আমার দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পবিত্র মাহে রমজানে যখন কোন বান্দা নামাজে তারাবি পড়ার জন্য দাঁড়াইয়া যায়, আর যখন সে বান্দাটা সাজদার মধ্যে চলে যায়, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই বান্দাটাকে একটা সাজদার বদলে ১৫০০ নেকি দান করে দেয়। তো 20 রেকাত নামাজে 40টা সাজদা হয়, তো সাজদার বিনিময়ে একটা মানুষ প্রতিদিন 60,000 নেকি। ভাই বলুন সুবহানাল্লাহ। রমজানের মাস কত বড় পবিত্র মাস, আল্লাহু আকবার। দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো বান্দা মাহে রমজানে কোনো রোজাদারকে ইফতারি করায়, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই রোজাদারের সবটা না কিছু কম করে এই ইফতারি করানে वाला বান্দাটাকে একটা কবুল রোজার সওয়াব দান করে দেয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা ভুল বুঝবেন না, নাহলে একটা ইমাম সাহেব রোজার পहले तकरीर করতেছিলেন और खूब जानदार तकरीर हो रही है उनकी, और कह रहे हैं कि हजरात आ रहा है माह रमजान। इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं कि आ रहा है माह रमजान, जो इस महीने में किसी रोजादार को इफ्तारी कराएगा, अल्लाह उसको एक रोजा का सवाब देगा। अगर कोई गरीब है, इफ्तारी नहीं करा सकता है, तो 1 घंटा अगर पानी ही पिला देगा तो अल्लाह ताला उसको इफ्तारी के 1 रोजा का सवाब अता फरमाएगा। उस गांव में जुमन मियाँ नाम का एक आदमी था जो बहुत कम समझता था, वो जैसे फर्स्ट रोजा शुरू हुआ तो फर्स्ट रोजा ही को एक जग में और एक गिलास में पानी लेकर के दिन 10 बजे अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ है। दिन 10 बजे बैठा हुआ है। एक आदमी जा रहा था, उधर से बुलाया, इधर क्या रोजा रखा, हाँ बुलाइए, 1 गिलास पानी पी लीजिए।
تو بولے اس کا ماتھا خراب ہے کرے دن 10 بجے کوئی پانی پیے گا روزہ رکھے کتنے دن؟ بولا نہیں آپ کو پینا پڑے گا. ارے عجب حال ہے کیسے پینا پڑے گا ہم تمہارا غلام ہیں. تو اپنے لڑکا لوگوں کو بلا رہے بیٹا بابلو ڈبلو ادھر آ جاؤ. اپنے لڑکا لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس کو پکڑو. پکڑ کے اس کو لیٹا دیا. اب بیچارہ کمزور انسان تھا لیٹا دیا اور زبردستی ایک گھونٹ پانی پلا دیا. تو اب وہ اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ میرا روزہ توڑوا کے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ بولا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہوا. بولا کیا فائدہ ہوا؟ بولا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب نے جمعہ کے دن تقریر کیا تھا کہ جو کسی روزہ دار کو افطاری کرائے گا اگر افطاری نہیں کرا سکتا ہے تو ایک گھونٹ پانی پلا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک روزہ کا ثواب عطا فرمائے گا. تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ارے بدھو کہیں کا امام صاحب کی تقریر 100% صحیح ہے. امام صاحب نے کہیں سے کچھ غلط نہیں کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. لیکن یہ پانی پلانے کی بات دودھ پلانے کی بات کھجور کھلانے کی بات یہ دن 10 بجے کی نہیں ہے. یہ افطاری کے ٹائم مغرب کے ٹائم کی بات ہے. تو الٹا پلٹا اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو ہے سمجھ کر سنیے گا. تو حضرات گرامی دویار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد করেছেন এই পবিত্র মাহে রমজান কত বড় রহমত ও বরকতের মাস. আমার দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ارشاد করেছেন যদি কোনো বান্দা কোনো রোজাদারকে ইফতারির মধ্যে সেহরাত করে ভালোভাবে ইফতারি করাইয়া দেয় আমার নবীজি ইরশাদ করেন আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই বান্দাকে আমি নবীজির নূরানি হাত মোবারক থেকে আবে কৌসারের জাম নসিব করে দিবে. हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम नसीब होगा. और जानते हैं आज दिन हम लोग दिन लगभग 13 या 14 घंटा भूखे रहते हैं तो ये हालत है. कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा. एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा. सरकार का फरमान है जो किसी रोजादार को खुलूस अल्लाह की रजा के लिए नबी की मोहब्बत में अगर सैराब करके खाना खिला देता अफ्तारी करा देता है तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर फरमाते हैं कि मेरे दस्ते रहमत से उसको आबे कौसर का जाम नसीब होगा. और जिस बंदे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से आबे कौसर का जाम नसीब होगा क़यामत के उस एक दिन जो 50,000 साल के बराबर होगा इस दिन में उस बंदे को प्यास ही नहीं लगेगी. 50,000 साल का बराबर जो दिन होगा इस दिन में उस बंदे को प्यास ही नहीं लगेगी यहाँ तक कि वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा. इसीलिए तो शायर कहता है रमज़ान का महीना मुबारक हो कुरान का महीना मुबारक हो. रमज़ान का महीना मुबारक हो कुरान का महीना मुबारक हो. बंदों को खुदा की तरफ से बहुत एहसान का महीना मुबारक हो. बंदों को खुदा की तरफ से बहुत एहसान का महीना मुबारक हो. कि रहमते बरकते उल्फते लूट लो मेरे बाने खुदा की बख्शी से लूट लो. रहमते बरकते उल्फते लूट लो मेरे बाने खुदा की बख्शी से लूट लो. इस बहार अजल से जन्नतें लूट लो. उस बहार अजल से जन्नतें लूट लो. ये आमा का महीना मुबारक हो. ये आमा का महीना मुबारक हो. मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह. हज़रात गिरामी वाकई में आवाज़ कुछ दिन पहले कि हमारे आलम भाई करकरा के बुजुर्ग सोच रहे होंगे कि पता नहीं इनकी आवाज़ हमेशा ही क्या ख़राब रहती है लेकिन हमेशा नहीं रहती.
उस टाइम तो कंटिन्यू प्रोग्राम की वजह से ख़राब हो गई थी, और इस टाइम रोज़ा में रहने की वजह से ठंडा उंडा पानी पीने की वजह से ख़राब हो गई है। वरना हमारे एक उस्ताद थे बेचारा, अब दुनिया में इंतकाल कर गए हैं, तो वो जब भी किसी मिलाद में जाते थे तो कहते थे कि बाबारा हमें बेसी किसी बोलते पारबो ना, हमारा शरीर खराब। तीन एक अभ्यास छिलो, आदत ही उनकी थी। जब भी किसी मिलाद में जाते थे तो कहते थे कि बाबारा बेसी किसी बोलते पारबो ना, हमारा शरीर खराब। तो एक জায়গা তো আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে, আমি ছোট থেকে বাংলা নাচ পড়ি, তো আমার সঙ্গে নিয়ে গেছেন। তো এই জায়গাতে বললেন তিনি যে আমার শরীর খারাপ, আমি বেশি কিছু বলতে পারবো। তো মিলাদ খতম হয়ে গেল, মিলাদ খতম হওয়ার পরে তো খাবার দাবার দিবে, তো দেখছে সকলকে দিয়েছে গোশ ভাত, একবারে কড়া কড়া গোশ ভাত দিয়েছে। আর মৌলভী সাহেবের প্লেটটা একবারে সাদা দেখা যায়, লাইট ছিল না তো চেরাগ জ্বলতেছিল, বোঝা যায় না যে সাদাটা কি বলে। তো মৌলভী সাহেব দেখতে যায়, বলতেছি এটা কি গো, এর মধ্যে কি রয়েছে, দুধের পায়েস নাকি, দুধের ছালাটা রয়েছে। তখন একটা মহিলা জানালা থেকে খিড়কির থেকে মুখটা বের করে বলতেছে কি হুজুর, আপনি বললেন যে আমার শরীর খারাপ, ওই জন্য আপনাকে গোশ ভাত দিলাম না, আপনার জন্য বাল্লিক রান্না করে দিয়েছি। तो हजरात ग्रामी कहीं ये वो सोच ना ले, तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि थोड़ा मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, इस बात को पूरी करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दें। फिर इंशाअल्लाह कभी अगर हाजिरी हुई तो इंशाअल्लाह दिल खोल करके आपके सामने बयान की जाएंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। शायर लिखता है कि सारी दुनिया को नींद आ गए हैं, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गए, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गए, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का केदार है। आप ही বাবাজিরা আমার, বন্ধুরা আমার, তো যে কথাটা বলতেছিলাম সেই জায়গাতে ফিরে আসুন। ওই নজওয়ানটা লাশটা জানাজার গ্রাউন্ডের মধ্যে রেখে ইমাম সাহেব এলান করেছিলেন, বাবারা আমরা সকলেই জানি এই নজওয়ানটা গুনেগার, মদ খাইতো ডেলি 600 টাকার। এর যদি কোনো ভালো কাজ কেউ দেখেছো তো বলো। এমন সময়ে তাকাইয়া দেখে রে, পিছনের কাতারে একটা ছোট্ট ছেলে চোখের পানি ফেলাইয়া ফেলাইয়া কাঁদতেছে, চোখ থেকে আঁসু বেরোয় আর কান্দে। ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা তুমি কেন কান্দো, কান্দার কারণটা কি? ছেলেটা বলেছিল, ইমাম সাহেব গো, আমি এই জন্য কাঁদতেছি যে আমার যদি ওই সেই কেরোসিন তেল, মাটি তেল শেষ হয়ে যায়, আমারে কোরআন শরীফ পড়ার জন্য আর কে তেল কিনে দেবে? ইমাম সাহেব বলেছিল, বুঝতে পারলাম না রে বাবা তোমার কথা। ছেলেটা বলল, হুজুর গতকালকে রাতে এই নজওয়ানটা আমার কান্নার আওয়াজ শুনে আমার কাছে ওয়াদা করাইছে যে আমি নবীজির দরবারে কি বলবো কিয়ামতের দিনে, যেই গুনার থেকে তওবা করে যে ছেড়ে দিয়েছে, আমারে কোরআন শরীফ পড়ার জন্য এক টিন তেল কিনে দিয়েছে আর গুনার থেকে তওবা করে দিয়েছে। ইমাম সাহেব বলল, গ্রামবাসীরা গো, নেজাতের পরওয়ানা পেয়ে গেছি, চলো জানাজার নামাজ পড়ো। কারণ নবীজি আমার বলেছেন, যদি কোনো জান্নাতি মানুষের জানাজায় তোমরা শরীক হয়ে যাও, যদি মানুষটা জান্নাতি হয়, তিনার ওসিলায় আমার আল্লাহ সমস্ত মানুষ যারা জানাজায় অংশগ্রহণ করে, যারা জানাজায় শরীক হয়, আমার আল্লাহ সেই নেককার মানুষটার বরকতে সকল মানুষের মাগফিরাত করে দেয়। জানাজার নামাজ পড়াবে,
এমন সময় ওই ছোট ছেলেটা বলেছিল, ইমাম সাহেব আমার আর একটা কথা শুনেন, তারপরে যা নামাজ পড়বেন। কই কি শুনবো? কই আজকে রাতে আমি একটা দারুণ স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন? কই কি স্বপ্ন দেখেছো? ওই ছোট্ট ছেলেটা ডাক দিয়ে বলতেছে, ইমাম সাহেব গো, আমি রাতে স্বপ্ন দেখেছি কিয়ামতের ময়দান কায়েম হয়ে গেছে। আমার দয়ার নবী, মায়ার নবী, রহমতের নবী, বরকতের নবী, যিনি ইসলামের ছাতা, ইসলামের মাথা, ইসলামের গায়ক, ইসলামের বাহক, ইসলামের পরিচালক, আশরাফুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে পিছনে এই নওজওয়ানটা একটা নূরের টিনকে মাথার মধ্যে নিয়ে জান্নাতের মধ্যে দাখিল হইতেছে। মনে কি যে বেদনা আল্লাহ ছাড়া জানে না, মন চাই যেতে সোনার মদিনা। মনে কি যে বেদনা আল্লাহ ছাড়া জানে না, মন চাই যেতে সোনার মদিনা। দিদারের আশায় কেঁদে বুক ভাসায়, দিদারের আশায় কেঁদে বুক ভাসায়, তবু দিদার তোমার মিলে না। মনে কি যে বেদনা আল্লাহ ছাড়া জানে না, মন চাই যেতে সোনার মদিনা। ও নওজওয়ান ভাইরা আমার, বাবাজিরা আমার, মা খালারা, তোমরা সকলেই কোরআনের সাথে মহব্বত করো। আফসোসের বিষয়, আজকে যদি কোনো মানুষের হোয়াটসঅ্যাপটা বন্ধ হয়ে যায়, সে পেরেশান হয়ে যায়। আজকে এমন যুগ এসে গেছে, আমার কাছে একবারে বয়স্ক মানুষ নিজের মোবাইলটা নিয়ে এসে বলতেছে, ইমাম সাহেব হোয়াটসঅ্যাপটা আমার বন্ধ হয়ে গেছে। আমি খুললাম হোয়াটসঅ্যাপ, আনলাম, দেখবেন কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায়। যদি বন্ধ হয়ে যায়, নিচে নেভার লেখা থাকে, ওই নেভারটাকে ক্লিক করে দিলে আবার চালু হয়ে যায়। আমি তিনারে চালু করে দিলাম, আমার বড় চিন্তা হয়ে গেল। বলেছিলাম, চাচা হোয়াটসঅ্যাপটা আপনার কখন থেকে বন্ধ হয়েছে? তিনি বললেন, মৌলানা সাহেব হোয়াটসঅ্যাপটা রাত থেকে আমার বন্ধ হয়েছে। আমি বললাম, চাচা গো, এক রাত তোমার হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধ হয়ে গেল, তুমি কত পেরেশান হয়ে গেলে, কিন্তু কোরআন যে কতদিন থেকে বন্ধ আছে কিছু আফসোস হয় না। কোরআন কতদিন থেকে বন্ধ আছে কিছু আফসোস হয় না। চাচা হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধ হয়ে গেলে কিয়ামতের ময়দানে তোমারে জিজ্ঞাসা করা হবে না, কিন্তু কোরআনের যদি বেহুরমতি হয়, কোরআন যদি বন্ধ হয়, আমার নবীজি বলবে যে কোরআন, যে ইসলামকে বাঁচানোর জন্য আমার নওয়াসা, আমার শাহজাদা ইমামে হোসেন সারা খানদানকে কুরবান করে দিয়েছিল, সেই কোরআনকে তোমরা বন্ধ করে দিয়ে আমার কাছে কি জন্য এসেছো? জানে নাও কিয়ামতের ময়দানে নবী ছাড়া কেউ বাঁচানেওয়ালা হবে না, নবী ছাড়া কেউ বাঁচানেওয়ালা হবে না। এই জন্য নবীজির গোলাম হয়ে যাও, কোরআনের সাথে মহব্বত করে নাও। নবীজি আমার যদি একটা আঙ্গুলের ইশারা করে দেয়, আপনার বেড়া পার হয়ে যাবে। বলবেন, হুজুর আঙ্গুলের ইশারায় কি করে বেড়া পার হবে? আঙ্গুলও কি এত পাওয়ার? ভাইরা আমার, এখন একটা টুর্নামেন্ট চলতেছে, টাটা IPL। কি চলতেছে? টুর্নামেন্ট, IPL এর গেম। এরকম অনেক দিন থেকে হয়েছে। তো একবার আমি যাইতেছি প্রোগ্রাম থেকে, রাস্তা দিয়ে দেখি এক জায়গাতে ভিড় লাগা আছে। তখন টিভি চলতো, এখন তো মোবাইলে IPL দেখা যায়। তখন টিভি চলতো, টিভিতে মানুষেরা গেম দেখছে। আমি দেখতেছি বোলিং করতেছে পাঠানজি, আর ওদিকে থেকে ব্যাটিং করতেছে কলকাতার দিকে সাকিবুল হাসান। 1 ওভার বাকি রয়েছে, 9 উইকেট গিরে গিয়েছে, আর জিতের জন্য মাত্র 6 রান বাকি রয়েছে। দুদিকের এই দর্শকেরা, দুদিকের এই সাপোর্টাররা একবারে চুপচাপ হয়ে গেছে। কি করি কি করি, কি হয়? যদি ছক্কা মেরে দেয় তো এরা জিতে যাবে, আউট হয়ে যায় তো এরা জিতে যাবে, সকলে চুপচাপ রয়েছে। এমন সময় দেখা গেল যে পাঠানজি বোলিং করতেছে, একটা বল করলো, কোনো প্রবলেম নাই, উইকেট কিপার রাতে চলে গেল বলটা। আবার একটা বল করলো, উইকেট কিপার রাতে চলে গেল। আবার একটা বল করলো, উইকেট কিপার রাতে চলে গেল। এখনো মানুষ টেনশনে আছে যে এখনো 3টা বল বাকি আছে। একটা বলে যদি ছক্কা লেগে যায় তো একবারে গেমেই ওভার হয়ে যাবে। হাজরাতে গ্রামী, এমন সময় চতুর্থ বল করেছে পাঠান সাহেব,
আর সিধা বলটা গিয়ে ব্যাটসম্যানের এইখানে লেগে গিয়েছে। পাঠানজি দুইটা হাত তুলে এরকম করেছে, তখন পিছনে একটা লোক দাঁড়াইয়া রয়েছিল পিছনে হাত করে, কালা প্যান্ট আর লাল জামা পরেছিল। ওই লোকটা কি করলো জানেন, পিছনে হাত গিলা ছিল, পিছন থেকে আগে নিয়ে আসলো, আবার পিছনে নিয়ে গেল। তাই মনে মনে চিন্তা করলাম হয়তো মাছড় কেটেছে, ওই জন্য খুঁজাছে, কিন্তু খুঁজাই না। আবার পিছন দিক থেকে উঠাইয়া হাতটাকে এরম করে উঠাইয়া দিল। তখন সকলে হাল্লা করতে লাগলো, জিতে গেছে জিতে গেছে, জিতে গেছে জিতে গেছে। আমি বললাম ভাই কি হলো? ওই লোক যে আঙ্গুল উঠাইলো তখন আউট হয়ে গেল। তাহলে ওই লোকটার আঙ্গুলে এত পাওয়ার আছে? ওই লোকটাকে কি বলা হয়? ওই লোকটাকে বলা হয় আম্পায়ার বলা হয়। তো আম্পায়ার কে বানায়? कोई आईसीसी बनाई। तो आईसीसी की कोई आईसीसी माने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल এরা পাওয়ার দিয়েছে, এই যদি আঙ্গুল উঠাইয়া দেয় তো ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাবে। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম আর বললাম ভাইজানেরা আমার, দুনিয়ার নগণ্য মানুষ জঘন্য মানুষ যাদের কোনো ইজ্জত নাই, যাদের কোনো সম্মান নাই, আখিরাতের দিনে এদের কোনো ইজ্জত থাকবে না, এদের কোনো সম্মান থাকবে না। এদের আঙ্গুলে যদি এই পাওয়ার হয়, আমার দয়ার নবী মায়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি ইশারা করলে চাঁদ টুকরা হয়ে যায়, যিনি ইশারা করলে সূর্য উঠে যায়, তিনার আঙ্গুলে যে কত পাওয়ার আছে, আমার দয়ার নবীকে সারা কুল কায়নাতের মালিক বানানে वाला আর কেউ না। আমার নবীজিকে যত পাওয়ার দিয়েছেন, বাদাজ খোদা কে বুজুর্গে তুই কিসা মুক্তাসার, এতটা যে পাওয়ার দিয়েছেন দেনে वाला আর কেউ নাই, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাওয়ার দিয়েছে। আমার নবীজির তো বড় শান রয়েছে, নবীজির গোলামের কোনো উদাহরণ নাই। নবীজির যারা গোলাম হয় তাদের এই কিছু চিন্তা থাকে না। এই জন্য তো বাঙালির একজন শায়ের নিজের ভাষায় বলেছে, নবীর নামে হো রে দিওয়ানা রে পাগল মন, নবীর নামে হো রে দিওয়ানা, নবীর নামে হো রে দিওয়ানা রে পাগল মন, নবীর নামে হো রে দিওয়ানা। যে না দিওয়ানা হবে দো জাগানে সুখে রবে। आखिरी शेर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जे जो ना दीवाना होवे तो জাগানে সুখে রবে, তার কদমে ঝুঁকবে জামানা রে পাগল মন, নবীর নামে হো রে দিওয়ানা, নবীর নামে হো রে দিওয়ানা রে পাগল মন, নবীর নামে হো রে দিওয়ানা। ভাইজান আমার, আপনাদেরকে অজস্র ধন্যবাদ। যত ভালোভাবে আমি বলতে পারি নাই তত ভালোভাবে আপনারা শুনেছেন। अच्छा अच्छा, तोता वाला सारा महफिल बेदार है अभी। नहीं, बेदार तो है, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, यही बात है।